Hello students, a very good morning to all and welcome in this session of cost accounting. Now students, in our last session of cost accounting, we calculated the question number 14 of reconciliation statement. Right? Now today we will calculate the another sum of reconciliation, that is question number 16 from your textbook given on page number 150. So keep the textbook in front of you, right, and read the question number 16 given on page number 150. Following is the cost per unit of Khyati company. One company is that Khyati company whose cost per unit is given. Students, this data is related with the financial account or cost account. Cost per units are given. That means this data is given for as per the cost accounting. Let's see which type of details are given. Number 1, material expenses 100 per unit. That means price per material, per unit of material is 100 rupees. Wages 50 rupees per unit. Per unit wages are given 5050. Factory overheads 25% of prime cost. Office overheads rupees 10 per unit and selling and distribution overheads rupees 5 per units. In short, આ estimated predetermined data છે તો એ શેને related હશે? Cost accounting related. That means on the basis of this only we will prepare our cost sheet. એના પરથી જ આપણે શું બનાવશું? Cost sheet. Next, see on the next page. Following is the P&L account of the company. Students, question માં તમને P&L account directly આપેલ છે. That means આપણે ખાલી prepare શું કરવાનું રહેશે? Number 1, cost sheet and second, reconciliation statement. Right? See on the credit side, number 1, sales. Second, closing stock of finished goods 2000 units. Interest and dividend and discount received. Students, એમાં સેલ્સ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક સિવાય જે બે ડિટેલ્સ તમને આપેલ છે, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ એન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ, એ શું છે? આઇટમ્સ નોટ ક્રેડિટેડ ટુ કોસ્ટ એકાઉન્ટ. આ બે આઇટમ્સ કોસ્ટ અકાઉન્ટમાં તમે ક્રેડિટ કરતા નથી, જે તમે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટમાં શું કરો છો? પ્લસ. હવે તમને તરત જ સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ, આઈડિયા આવવો જોઈએ. રાઈટ? સી ઓન ધ ડેબિટ સાઇડ ઓફ P&L account. Number 1, opening stock of finished goods units are 1000. Material expenses, wages, factory expenses, office expenses, selling expenses, આ બધા expenses અને charges આપણે cost sheet માં મૂકીએ છીએ, right? But goodwill written off, preliminary expenses written off and provision for taxation, આ ત્રણ પોઈન્ટ્સ છે એ આપણે શું છે? તો કે એ છે આઇટમ્સ નોટ ડેબિટેડ ટુ કોસ્ટ અકાઉન્ટ. દેટ મીન્સ ધીઝ આઇટમ્સ આર નોટ રેકોર્ડેડ ઇન કોસ્ટ શીટ. રાઈટ? લાસ્ટ, નેટ પ્રોફિટ. Prepare statement of cost. Statement of cost means cost sheet and reconciliation statement. Now students, as I told you, to prepare the cost sheet you need two type of units, units produced and units sold. આ બંને યુનિટ્સ તમારી પાસે હોવા જોઈએ. P&L account ચેક કરો. યુનિટ સોલ્ડ એ અત્યાર સુધી જનરલી તમને સેલ્સની બાજુમાં આપી દેતા, બટ હિયર ઇટ ઇઝ નોટ ગિવન. યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ પણ ક્યાંય આપેલ નથી. રાઈટ? ઓનલી ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક યુનિટ્સ આર ગિવન. તમારી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે, રાઈટ, જે તમે એવરી ટાઈમ અપ્લાય કરો છો. યુનિટ સોલ્ડ ઇક્વલ્સ ટુ ઓપનિંગ પ્લસ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. આમાંથી પણ કોઈ એક વેલ્યુ મિસિંગ હોય ચારેયમાંથી તો તમને મળી જાય, બટ અહીંયા બે વેલ્યુ મિસિંગ છે, સોલ્ડ એન્ડ પ્રોડ્યુસ્ડ, બંને યુનિટ્સ મિસિંગ છે. તો કઈ રીતે મળે? સ્ટુડન્ટ્સ, તમને એક હિન્ટ છે અહીંયા આપેલ છે, રાઈટ, એ ખાસ યાદ રાખજો. તમને ખ્યાલ છે મટીરિયલ એન્ડ વેજીસ બંનેમાં કોસ્ટ શીટ અને P&L અકાઉન્ટમાં કેવા રાખો છો? સેમ. રાઈટ? સો give the heading first of all in your book. Question number 16, page number 150. Here material and wages are same in both accounts. Right? બંનેમાં સેમ હોય. મટીરિયલ્સ છે, ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલા છે P&L અકાઉન્ટમાં? 10 lakh rupees. ડિવાઇડ બાય પર યુનિટ મટીરિયલ પ્રાઇસ આર ગિવન. કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગના ડેટામાં 100 રૂપીસ છે મટીરિયલના પ્રાઇસ. એમને તમે ડિવાઇડ કરો તો તમને શું મળે? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ. એ કેમ ખ્યાલ આવે? તમને યાદ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરતા તો મટીરિયલના પ્રાઇસીસ પર યુનિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એને ટોટલને તમે ડિવાઇડ શેનાથી કરતા? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડથી.
તો અહીંયા પણ તમને જે યુનિટ્સ મળે છે 10,000 એ શેના છે? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ. અગેન વેરીફાઈ કરવા માટે આપણે સેકન્ડ વેજીસ એક્સપેન્સીસ લઈએ છીએ. વેજીસ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ ઇન P&L અકાઉન્ટ ઇઝ 5 lakh ડિવાઇડ બાય પર યુનિટ વેજીસ આર 50 રૂપીસ. ડિવાઇડ કરો છો અગેન 10,000. સો નાવ વી આર શ્યોર કે આપણા યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ છે કેટલા છે? 10,000. નાવ યુનિટ સોલ્ડ આર મિસિંગ. ઓકે, નાવ વી કેન અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા. હવે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી શકશો. યુનિટ સોલ્ડ ઇક્વલ્સ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ એ તમને આપેલા છે. ઓપનિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ જુઓ કેટલા આપે છે? 1,000 પ્લસ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ વી હેવ ફાઉન્ડ આઉટ 10,000 માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ ઓલ્સો ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન. યુનિટ્સ કેટલા છે? 2,000. પ્લસ માઇનસ કરો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ યુનિટ્સ સોલ્ડ. હવે તમારી પાસે બંને છે. યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ 10,000 એન્ડ સોલ્ડ 9,000. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, આ કેલ્ક્યુલેશન ખાસ સમજી લેજો, યાદ રાખી લેજો કે સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરવું. બરાબર? ઓકે, નાવ ગીવ ધ હેડિંગ ખ્યાતિ કંપની લિમિટેડ કોસ્ટ શીટ. હવે તમે હેડિંગ આપો છો ખ્યાતિ કંપની કોસ્ટ શીટ. રાઈટ? એઝ યુઝ્યુઅલ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલવેઝ શું નોટ ડાઉન કરીએ છીએ? મટીરિયલ. પ્રાઇઝીસ ટોટલ આર ગિવન 10 લાખ રૂપીસ. એ તો બંનેમાં સેમ હશે, P&L એન્ડ કોસ્ટ શીટ. તો એઝ ઇટ ઇઝ મૂકો છો. સેકન્ડ વન વેજીસ ગિવન 5 lakh rupees. Now students, direct expenses કે work in progress નથી. So we will skip that. So directly we will get the first cost in your cost sheet, that is prime cost, which comes 15 lakh rupees. Right? Plus factory overheads. Factory overheads માટે students તમને cost accounting નો ડેટા અવેલેબલ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપેલો છે બિફોર P&L અકાઉન્ટ. P&L અકાઉન્ટની પહેલાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ માટે કન્ડિશન શું છે? 25% ઓફ પ્રાઇમ કોસ્ટ. પ્રાઇમ કોસ્ટ ઇઝ 15 lakh, એમના 25%, સો ઇટ વિલ કમ 3,75,000 રૂપીસ. સો ધ સેકન્ડ કોસ્ટ ઇઝ ફેક્ટરી કોસ્ટ વિચ કમ્સ 18,75,000 રૂપીસ, ઇન વિચ વી વિલ એડ ધ એડમિન ઓવરહેડ્સ. એડમિન ઓવરહેડ્સ રિલેટેડ કોઈ કન્ડિશન છે? યસ. ઓફિસ ઓવરહેડ્સ 10 રૂપીસ પર યુનિટ. સ્ટુડન્ટ્સ, પર યુનિટ 10 રૂપીઝ હોય, તમારે ટોટલ અમાઉન્ટ જોઈએ છે તો તમે એને મલ્ટીપ્લાય શેનાથી કરશો? એડમિન ઓવરહેડ્સ માટે યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કે સોલ્ડ? ઓલવેઝ વિથ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ. 10,000 એટલા જ છે યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ. સો ટોટલ એડમિન ઓવરહેડ્સ વિલ કમ 1 lakh rupees. સો નાવ યુ વિલ ગેટ ધ થર્ડ કોસ્ટ, that is cost of production, which will come 19,75,000 rupees. In that we will add the opening stock of finished goods. Students, opening stock તમને P&L અકાઉન્ટમાં આપેલ છે. એ જ ઓપનિંગ સ્ટોકના અમાઉન્ટ તમારે કોસ્ટ શીટમાં મૂકવાના છે. યાદ રાખજો, ઓપનિંગ સ્ટોક તમારે P&Lમાં છે એ જ અમાઉન્ટ મૂકવાના છે. હાઉ મચ? 1 lakh rupees. માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ, એ તમારે લેવાના નથી P&L અકાઉન્ટમાંથી. વાય? બિકોઝ P&L એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટમાં એમનું વેલ્યુએશન શેના ઉપર થાય છે? ફેક્ટરી કોસ્ટ પર. જ્યારે કોસ્ટ શીટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું વેલ્યુએશન શેના પર કરો છો? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પર. એટલે ઓપનિંગ સ્ટોક એઝ ઇટ ઇઝ લઈ લેશો, બટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. કઈ રીતે? તો કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પર બેઝિસ પર ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. સો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન 19,75,000 રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય always closing stock units. Here closing stock units are 2,000 divided by units produced. How much? 10,000. Calculate this. It will come 3,95,000 rupees. A deduct karo cho, so you will get the fourth cost, that is cost of production of goods sold, which comes 16,80,000 rupees. In that we will add the selling overheads. Let's see, selling overheads related કોઈ condition છે cost accounting ના ડેટામાં? Yes. Selling and distribution overheads 5 રૂપી per unit. Students, selling overheads પર યુનિટ 5 રૂપીસ છે, તો એને મલ્ટીપ્લાય તમે ટોટલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શેની સાથે કરશો? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કે સોલ્ડ? ઓલવેઝ સ્ટુડન્ટ્સ, હરેક વખતે કહું છું કે અહીંયા તમને આ ફોર્થ કોસ્ટ મળે એટલે ઓલવેઝ હવે યુનિટ્સ ક્યાં લેવાના છે? યુનિટ્સ સોલ્ડ. So units sold are 9,000. Multiply करो છો तो total selling overheads will come 45,000 rupees. So now we will get the total cost, which will come 17,25,000 rupees. So now you have sales from P&L account, right? તમારી પાસે P&L account નું sales છે.
એ જ લઈ લ્યો છો ડાયરેક્ટલી. રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઓફ સેલ્સ. વચ્ચે પ્રોફિટની સ્પેસ છે છોડી દેવાની. સેલ્સ ઇઝ ગિવન 20 lakhs. બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ શું હશે? આઈધર પ્રોફિટ ઓર લોસ. હિયર ધ પ્રોફિટ ઓફ કોસ્ટ અકાઉન્ટ વિલ કમ 2,75,000 રૂપીઝ. ચલો કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? એક પોઈન્ટ અલગ છે કે યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ અને સોલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ અલગ રીતે કરવાના છે, અને સેકન્ડ કે ઓપનિંગ સ્ટોક ઓલવેઝ એઝ ઇટ ઇઝ લેવાનો છે, બંનેમાં સેમ, જ્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે એવરી ટાઈમ. રાઈટ? ઓકે, નાવ turn the page and prepare the next, that is reconciliation statement. Draw the format, particulars, rupees and rupees. Now students, હવે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, ફોર્મેટ છે મોઢે યાદ હોવું જોઈએ. Right? What is the format of reconciliation statement? First we will write down the profit as per cost account. ક્યાંથી મળે? From the cost sheet. We have prepared the cost sheet. The profit of cost sheet is 2,75,000, in which certain items are added. Which items? તો કે number 1, items not credited to cost account. પછી 2 to 3 લાઇન સ્કીપ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. સેકન્ડ હેડિંગ આપો છો આઇટમ્સ શોન ઓનલી ઇન કોસ્ટ અકાઉન્ટ. એ તો છે હશે જ નહીં જનરલી, એટલે ત્યાં ડાયરેક્ટલી ડેશ કરી અને લાઇન સ્કીપ ન કરો તો ચાલે. ગીવ ધ થર્ડ હેડિંગ ઓવરહેડ્સ ઓવર રિકવર્ડ. અગેન 2 to 3 લાઇન સ્કીપ કરો છો. ઓકે, એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં જોઈ લેવાનું કે શું છે. રાઈટ? હિયર ઓપનિંગ સ્ટોક ઇઝ સેમ ઇન બોથ ધ અકાઉન્ટ્સ, ફાઇનાન્શિયલ એન્ડ કોસ્ટ અકાઉન્ટ. રાઈટ? ઓપનિંગ સ્ટોક બંનેમાં સેમ લીધા છે, એટલે ઓવર વેલ્યુએશન કે અંડર વેલ્યુએશન આવે નહીં, સેમ હોય ત્યારે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ચેક કરો. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇન કોસ્ટ શીટ ઇઝ 3,95,000 એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇન P&L અકાઉન્ટ ઇઝ 4,50,000. તો કોસ્ટ શીટનો ફિગર હાયર છે કે લોઅર? લોઅર. તો એને શું કહેવાય? અંડર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. તમને મેં યાદ રખાવેલું હતું પ્લસ અને માઇનસ કેવી રીતે કરશો. શું હતી ટેકનિક? ઓવર વેલ્યુએશન, અંડર વેલ્યુએશન, ઓવર વેલ્યુએશન, અંડર વેલ્યુએશન. ઓવર વેલ્યુએશન ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક. દેન અહીંયા ઓપનિંગ છે તો હવે ક્લોઝિંગ. હવે રિવર્સ લઈ લ્યો, ક્લોઝિંગ એન્ડ ઓપનિંગ. ફર્સ્ટ ટુ એડ થશે, નેક્સ્ટ ટુ માઇનસ. આપણે અહીંયા સિચ્યુએશન કઈ છે? અંડર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક મીન્સ સેકન્ડ સિચ્યુએશન. શું થાય છે? એડ. તો એ ફોર્થ લખી જ નાખવાનું ત્યારે અંડર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ભલે પછી કેલ્ક્યુલેશન પછી કરો. રાઈટ? નાવ માઇનસ કરી અને એમના હેડિંગ્સ આપો છો. ફર્સ્ટ વન, આઇટમ્સ નોટ ડેબિટેડ ટુ કોસ્ટ અકાઉન્ટ. 2 to 3 લાઇન સ્કીપ કરો છો. સેકન્ડ, ઓવરહેડ્સ અંડર રિકવર્ડ. રાઈટ? હવે સ્ટુડન્ટ્સ એમાં થર્ડ હોય છે ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ઓપનિંગ આવશે નહીં અને ક્લોઝિંગની તમે ઇફેક્ટ આપી દીધી, એટલે હવે કંઈ બાકી વધે નહીં. ઓકે, હવે વન બાય વન અમાઉન્ટ છે રેકોર્ડ કરતા જઈએ. એડ કરો છો નંબર 1, આઇટમ્સ નોટ ક્રેડિટેડ ટુ કોસ્ટ અકાઉન્ટ. નોટ ક્રેડિટેડ. ક્રેડિટેડ મીન્સ ચેક ક્યાં કરશો? P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઈટ? તો P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ જો એવી એક પણ આઇટમ છે કે જે તમે કોસ્ટ શીટમાં નથી મૂકેલ? યસ. P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ એન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ, 2 items આર ધેર. રાઈટ? તો એ બંને મૂકો છો. ઇનર કોલમ અમાઉન્ટ લખો છો 30 and 20,000. સો ટોટલ ઇન આઉટર કોલમ વિલ કમ 50,000 રૂપીઝ. રાઈટ? સેકન્ડ, આઇટમ્સ શોન ઓનલી ઇન કોસ્ટ અકાઉન્ટ ડેશ. થર્ડ, ઓવરહેડ્સ ઓવર રિકવર્ડ. સ્ટુડન્ટ્સ ઓવરહેડ્સ ક્યાં ક્યાં છે? એક તો મટીરિયલ અને વેજીસ, એ તો બંનેમાં સેમ જ છે એટલે કોઈ ક્વેશ્ચન છે નહીં. નેક્સ્ટ છે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સમાં કોસ્ટ શીટનો ફિગર જો 3,75,000. રાઈટ? એન્ડ P&L અકાઉન્ટ 4 lakh. તો કોસ્ટ શીટનો ફિગર હાયર છે કે લોઅર? લોઅર. તો એમને શું કહેવાય? ઓવરહેડ્સ અંડર રિકવર્ડ. જે તમે માઇનસ કરો છો તો એ હેડના અંડરમાં લખો ઓવરહેડ્સ અંડર રિકવર્ડ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ 4 lakh minus 3,75,000, બંનેનો ડિફરન્સ 25,000 રૂપીઝ. સેકન્ડ ઓવરહેડ છે ઓફિસ ઓવરહેડ્સ. ચલો જોઈએ કે ઓવર રિકવર્ડ છે કે અંડર રિકવર્ડ. ઓફિસ ઓવરહેડ કોસ્ટ શીટમાં કેટલા છે? 1 lakh રૂપીઝ. રાઈટ? એન્ડ ઇન P&L અકાઉન્ટ 80,000. તો કોસ્ટ શીટનો ફિગર હાયર છે કે લોઅર? હાયર. તો એમને શું કહેશો? ઓવરહેડ્સ ઓવર રિકવર્ડ.
શું કરશો? પ્લસ અંડર ધ હેડિંગ ઓવરહેડ્સ ઓવર રિકવર્ડ રાઇટ ડાઉન ઓફિસ ઓવરહેડ્સ ડિફરન્સ તો કે બંનેનો ડિફરન્સ 1 લાખ માઇનસ 80,000 સો ઇટ વિલ કમ 20,000 રૂપીઝ. નેક્સ્ટ ઓવરહેડ કયો છે સ્ટુડન્ટ્સ? સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. કોસ્ટ શીટમાં જુઓ કેટલા છે? 45,000 એન્ડ ઇન P&L અકાઉન્ટ અગેન 45,000. બંનેમાં ઇક્વલ છે તો ઓવર કે અંડર રિકવર્ડ આવે નહીં. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે રાઈટ? બંનેમાં ડિફરન્સ હોય તો જ ઓવર કે અંડર રિકવર્ડ થાય. અહીંયા બંને સેમ છે એટલે ઇફેક્ટ શું થઈ જશે? નીલ. રાઈટ? ઓકે. તો હવે કોઈ ઓવરહેડ્સ ઓવર રિકવર્ડ નથી તો ટોટલ આઉટર કોલમમાં મૂકો 20,000 રૂપીઝ. રાઈટ? અંડર રિકવર્ડ પણ નથી તો એનો પણ ટોટલ આઉટર કોલમમાં લઈ લો 25,000 રૂપીઝ. હવે ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમે અહીંયા એડ કરેલ છે. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ અંડર વેલ્યુડ. સો અંડર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ કેટલા છે? તો કે P&L અકાઉન્ટના અમાઉન્ટ છે 4,50,000 માઇનસ કોસ્ટ શીટ અમાઉન્ટ 3,95,000. ઇન શોર્ટ તમારે બંનેનો ડિફરન્સ છે લેવાનો છે. સો ધ ડિફરન્સ ઇઝ 55,000 રૂપીઝ. રાઈટ? ઓકે. ડાયરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં મૂકો છો. Now students, certain items are deducted. Number 1, શું છે? Items not debited to cost account. Debited means ચેક ક્યાં કરશો? P&L account ડેબિટ સાઇડ. એવી કોઈ આઇટમ્સ છે કે જે તમે કોસ્ટ શીટમાં નથી રેકોર્ડ કરેલ? જુઓ P&L account ડેબિટ સાઇડ. યસ. લાસ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ડિટેલ. ગુડવિલ રિટર્ન ઓફ, પ્રિલિમરી એક્સપેન્સીસ રિટર્ન ઓફ એન્ડ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ. એ ત્રણેય ઇનર કોલમ રેકોર્ડ કરો છો 5,000, 10,000 એન્ડ 20,000. સો ટોટલ ઇન આઉટર કોલમ વિલ કમ 35,000 રૂપીઝ. ઓવરહેડ્સ અંડર રિકવર્ડ એ તો તમે લઈ જ લીધા છે આઉટર કોલમમાં. હવે કોઈ આઇટમ્સ રેકોર્ડ કરવાની બાકી છે નહીં. સો એટ લાસ્ટ વી વિલ ગેટ ધ પ્રોફિટ એઝ પર ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ. કઈ રીતે મળે? પહેલાં તો જે પણ આઇટમ્સ તમે એડ કરેલ છે એમનો ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં મૂકો. ઇટ વિલ કમ 1,25,000. રાઈટ? જે પણ આઇટમ્સ તમે ડિડક્ટ કરો છો એમનો ટોટલ કરો અને આઉટર કોલમમાં મૂકો. ઇટ વિલ કમ 60,000 બટ માઇનસ કરવાના છે સો ઇન્ટુ બ્રેકેટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. તમારા પ્રોફિટ એઝ પર કોસ્ટ એકાઉન્ટમાં દેટ મીન્સ 2,75,000માં એડ કરો છો 1,25,000 માઇનસ કરો છો 60,000. સો પ્રોફિટ એઝ પર ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ વિલ કમ 3,40,000 રૂપીઝ. ચેક કરો આન્સર કરેક્ટ છે કે નહીં. કેમ ખ્યાલ આવે? તો કે આ છે પ્રોફિટ એઝ પર ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ. તો ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ મીન્સ P&L અકાઉન્ટમાં તમને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચનમાં નેટ પ્રોફિટ મળે છે. હાઉ મચ? 3,40,000. ચલો થાય છે એમની સાથે ટેલી. રાઈટ? દેટ મીન્સ યોર સમ ઇઝ કરેક્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમને રિકન્સિલિએશનના सम्स છે એ ક્લિયર થઈ જવા જોઈએ. બરાબર? સો હિયર વિથ ધીસ યોર સમ નંબર 16 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. રાઈટ? અહીંયા તમારો સમ નંબર 16 એ કમ્પ્લીટ થાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ, રીડ ધ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ક્વેશ્ચન કેરફુલી. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય રિકન્સિલિએશનનો હોય કે પછી આપણા યુનિટ નંબર 1નું યુનિટ કોસ્ટિંગનો હોય, ઓલવેઝ પહેલાં શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ યુનિટ્સ સોલ્ડ. પછી જ તમારે કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરવાની, એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરવાની. રિકન્સિલિએશન હોય તો કોસ્ટ શીટ અને રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાનું. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ટુડેઝ ફર્સ્ટ સેશન. Thank you very much and have a good day.